ओम नमः शिवाय। मार्गशीर मास गुरुवार माणबसा ओषा आउ मात्र गोटे पाली शेष पाली बाकी अच्छे आउ शेष पालीटा हूँ 21 तारिख मार्गशीर मास 2023 मसीहा गुरुवार। आज वीडियो आपण मैंने जानवा पाइबे मार्गशीर मास गुरुवार जो पूजा करा महालक्ष्मी को पूजा करा सहित माणबसा नामकरण कहीं अच्छी आउ गोटे मुख्य कथावस्तु रही जे मार्गशीर मास पूजा समय रे जदि प्रथमाष्टमी आसी थाए प्रथमाष्टमी पड़ी थाए ताहा पूर्वर कहीं माणबसा ओषा पालन होई न थाए। आउ शेष को आपन को जनईबी भक्त बलराम दासंक रचित ओडिशा माणबसा ओषार किछि मुख्य किंवदंती। आज वीडियोटी बहुत सुंदर वीडियो रहिबो, दयाकर के स्किप न करिक शेष पर्यंत देखिबे। वीडियोटी भलो लागिले लाइक करिवे, शेयर करिवे, आपनकर मूल्यवान मत कमेंट करिवे। जदि प्रथम करी चैनल को देखुचंती सब्सक्राइब करिवे एवं नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिबे मोर परवर्ती वीडियोर सूचना प्रथमे पाइबा पई। आसंतु आरंभ करिबा। नमस्कार, मु अभिमन्यु स्वागत करुछि अभिमन्यु एम्पायर्स को। वर्तमान आमर तृतीय पाली माणबसा ओषा सरी जाइछि, आगु को आसुछि शेष पाली बा चतुर्थ पाली। चलित वर्ष मार्गशीर गुरुवार माणबसा ओषा गुरुवार दिन 21 तारिख मार्गशीर मास 2023 मसीह पड़ो। जितेबले भी आपण गुरुवार माणबसा पालन करुचंती माता लक्ष्मी को निश्चिंत वर्णना करेंगे। निश्चिंत आपणकर ओषा समय ये श्लोकटी पठन करेंगे। श्लोकटी मुझे बर्तमान जन दूसरी। कांत्या कांचन शनिभं हिमगिरी प्रख्ये चतुर्भिगजयी हस्तात् क्षिप्त हिरण्यय मूर्त घटे राशिच्य मानं श्रियं बिभ्राणं परम बुज जुग्म भयं हस्ते किरीटो जालं क्षमा बंध नितिम्ब बिंब ललितं वंदे अरविंद स्थितम्। श्लोकटी अति सुंदर श्लोक। ई श्लोकर अर्थटी रोची जहाँकर कांति शुद्ध सुवर्ण तो सुना परी प्रभामय उज्जवलमय एवं जहाँ को हिमालय परी उच्च आउ शुभ्र चारोटी श्वेत गजराज माने धला गजराज निजर शुंढरे अमृत कलश को धरी अहरह अभिषेक कराउथांती। से अर्थ महालक्ष्मी निजर चतुर्हस्तरे यथाक्रमे वरद आउ अभय मुद्रा एवं कमल पुष्पर अर्थ होची पद्म फूल धारण करिसेंती। जहाँकर मस्तक होची उज्जवल वर्णर भव्य किरीट द्वारा शोभित। जहाँकर कटी दशरे कुशय बसन शोभा पाउताए। प्रस्फुटित पद्म उपरे माने फुटिथिबा पद्म फूल उपरे आरूढ़ा अर्थ जे बसी थांती सेई महान माँ भगवती महालक्ष्मी को मु वंदना करुछि। श्लोकटी अति सुंदर श्लोक। समस्त श्लोकटी माँ पूजा समय पढ़े देखिए, निश्चिंत माँ एक श्लोक शुणिकी खुशी हेबे। एबे आसंतु जानिबा माणबसा ओषार नामकरण महात्म्य। माणबसा ओषा आम ओडिशा रे पालित होउतबा एक कृषि भित्तिक पर्व। मार्गशीर मासरे ओडियार समस्त स्त्री नारी माने ए ओषा को अति पवित्र भावे पालन करिथांती। माणबसा ओषा को लक्ष्मी पूजा मध्य कुहा जाए। एही समय रे धन धान्य वात्सल्य दया क्षमा आउ मुक्तिर साक्षात प्रतिमूर्ति रूपे माता लक्ष्मी को आमे पूजा करिथाउ। घरर श्री समृद्धि आ परिष्कार परिच्छन्नता प्रति मध्य ए समय विशेष भावे दृष्टि दिया दै थाए। काहेकि ना माता लक्ष्मी सर्वदा परिष्कार और परिच्छन्नता प्रति आकर्षित होइथांती। मार्गशीर मासरे आमर ठाकुर घरे किंबा पूजा घरे धानर मेंटा बा धान बेणी रे सजा जाय थाए। धानर केंटा को गुंथिकिरी एई मेंटा बा मेणी आमे तैयारी करिथाउ। चाउल धान बिरी मुग आदि शस्य को मापिबा पई पूर्व काल रे जो प्रकारर माण बा सेर आमे व्यवहार करिथाउ। एही ओषारे सेई धानर माण बा सेर को आमे बसाईकी ताकू माँ लक्ष्मीकर एक प्रतिमूर्ति भावे सजेइकिरी आमे पूजा करिथाउ। सेही कारणरू आमर एई महालक्ष्मीकर पूजा को आमे माणबसा ओषा नाम रे नामित करा जायछि। आसंतु आमे जानिबा भक्त बलराम दासंक द्वारा रचित माणबसा ओषार किछि मुख्य किंवदंती। माणबसा ओषा गुरुवार माणबसा
ଗୁରୁବାରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଏହି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦିନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଅନୁମତି ନେଇ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମାତାଙ୍କର ସେ ସମୟର ରୂପ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ପୂଜୁଛି ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଧନୀ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶ୍ରିୟା ନାମକ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରି ଲିପାପୋଛା କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ସଜାଡ଼ି ରଖୁଥିଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହିଁ ସେଠାରେ ହିଁ ରହିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ କୋପ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ସମାଜରେ ଅଛୁଆଁ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିବା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଘରେ ପାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଦ୍ୱାର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପଣ କଲେ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ଗଢ଼ିଦେଲେ। ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଳ ବେତାଳଙ୍କୁ ଡକାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଅନ୍ନ ମୁଠାଟେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ସେହି ପ୍ରସାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଆତିଥେୟତାରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରସାଦର ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜାତିଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି କଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ମାଣବସା ଓଷା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିନଥିଲେ କାହିଁକି ମାଣବସା ଓଷା କରାଯାଇ ନଥାଏ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ମାଣବସା ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗା ରହିଛି ଯେ କିଛି ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଏଇ ମାଣବସା ଓଷା ଯଦି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ନ ହୋଇଥିଲେ ମାଣବସା ଓଷା ହେଇନଥାଏ। ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଘରର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ, ମହାଷ୍ଟମୀର ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ବଂଶର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଏ ପଢ଼ୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମୀରେ ପଢ଼ୁଆ। ଯେହେତୁ ଘରର ବଡ଼ ସିଏ ପୂଜା ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ପଢ଼ୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ କାରଣରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଣବସା ଓଷାରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ ବିଧି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଯାଇନଥିଲେ କାହିଁକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଇନଥାଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି ଘରର ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର। ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁବାରରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ କରିବେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରତକୁ ଉଜୁଆ ଯିବେ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆପଣ ନୀତିରେ ମାଣ ବସାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି ଶାଗ ଭଜା ଭୋଗ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ମାନରେ ଥିବା ଧାନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଜାଡ଼ି ରଖିବେ। ପୂଜାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଜକୁ ନେଇ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟରେ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ବ୍ୟବହୃତ ଧାନକୁ
କୁଟି ସେଇ ଚାଉଳରେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବେ କିମ୍ବା ଯାଉ କରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିକିରି ନିଜେ ନିଜେ ଘରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭୋଗକୁ ସେୟାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ସେଇ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କ୍ଷୀରି ବା ଯାଉ ବା ଯାହା ଆପଣ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବେ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋର ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖିବା ସହିତ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ସୂଚନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।